Hello students. We'll start from the 5 marks problems on profit on incompleted contract. So see here, just there are the four concepts are there. Okay. So for four concepts that is you people have to know about. If the contract is completed less than 25%, don't transfer for any amount from profit and loss account. If second case is if contract is completed more than 25% and less than 50%, so that is one third transfer from the profit and loss account, correct. Then third case alenu more contract is completed more than 50% and less than 75%, so in that case is 2/3 you can transfer from profit and loss account. Then fourth case is alenu contract is completed more than 75%, or maybe it should have to become completed, so then you can pay the estimated profit for the profit and loss account. So these are the four cases are there, correct. So let's have to come on the four cases. I will take a one problem. Okay, then you can solve from the question paper problems. Okay, so see here, from the following information related to the contract, calculate the amount of profit to be transferred to profit and loss account. So you have to calculate from the how much profit you have to transferring from the profit and loss account. So here contract price is 14 lakh, then notional profit is 84,000, correct. Then cash received 80% of work satisfied. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 4,80,000. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 80% ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ or maybe how much the contract is completed, that is first you have to understand. So see here, in the 14 lakh your total contract, yes, 14 lakh it is your total contract, correct. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಸ್, 4 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 25%, 50%, 75% or 100%. Okay, so see here in the 4 partly you have to calculate. It means 14 lakhs is your total contract. ಇದು 25% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ 3,50,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ 50% ಅಂದರೆ 7 lakhs. ಸೊ ಇದ್ರ 75% ಅಂದರೆ 10,50,000. ಸೊ ಇದ್ರ 100% ಅಂದರೆ 14 lakhs. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 and 3,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫುಟ್ ಇಸ್ 14 lakh. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 14 lakh ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4,80,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4,80,000. ಎಸ್, ಸೊ ಇವನು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 4,80,000. 4,80,000 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ 3,50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, 3,50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 4,80,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3,50,000 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ 7 lakh ತನಕ 50%ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%. ಓಕೆ, 4,80,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, 25% ಅಂದರೆ 3,50,000 ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವನು 4,80,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 25%, ಕರೆಕ್ಟಾ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ 4,80,000 ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ 25% ಅಂದರೆ 3,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 7 lakhದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25% ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50%. 25%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ 25%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, 50%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, calculation of profit credited to profit and loss account. Okay, since work completed is more than 1/4 or 25% of contract price.
contract price but less than half, less than or 50% of contract price. Okay, so see here work is completed more than 25%. ಅಂದರೆ 4,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ 3,50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ಅದು 50%ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 4,80,000. 3,50,000 ಮಾತ್ರ ಈ 25%ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 7 lakh ತನಕ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 7 lakh ನಂತರ ಎಷ್ಟು 10,000-50,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 10,500 ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 100% ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ 50%ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಸೊ 1/3 ಆಫ್ notional profit is transferred to profit and loss account. Correct? So what is your formula? Profit and loss account is equal to 1/3 of notional profit into cash received divided by work certified. Correct? So put it in the formula. 1/3 into your notional profit is given in the problem, that is 84,000, into cash is received. How much cash he has received? That is 4,80,000. Then next is work certified. So work certified and continue. How we have to calculate from work certified? So work certified, in the notes I will tell you, in the explanation I will tell you on shortcut. So work certified ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 80%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 4,80,000 ಮೇಲೆ 80%. ಓಕೆ, ಸೊ 80% means 100 divided by 80 we can make, not for 80 divided by 100. Yes, that is ಅಂದರೆ 100% ಇದ್ದಾಗ 4,80,000 ಇದೆ, 80% ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಯರ್. 4,80,000 ಎಷ್ಟಿದೆ 100% ಇದ್ದಾಗ, 80% ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 100% 4,80,000 ಇದಾಗ ಅವನು 80% ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ 100 ರೇಷೋ ಇದ್ದಾಗ 4,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 80% ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ 4,80,000 into 100 divided by 80 you can make. So what is the amount here? That is 6 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 80% ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ. ಇದು 100% ಇದೆ 4,80,000. ಸೊ 80% ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ 100% ಇದ್ದಾಗ 4,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 80% ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4,80,000 ಇಂಟು 100, 80 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 lakh. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 6 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 22,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ can add remaining profit transferred to reserve. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 14 lakhs. ಕರೆಕ್ಟಾ? So total contract price is 14 lakh. Correct? So in that, what is your profit and loss account? Profit and loss account is transfer ಮಾಡಿದ್ರಿ 22,400 profit and loss account transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 61,600.
ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ 84,000 ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50%. 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25%ಗಿಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಂತೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ ಸಿಯರ್ 25%ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50%. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. So see the second problem. From the following information, calculate the amount of profit to be transferred to profit and loss account. So here contract price is 4 lakh, work certified is 2 lakh, cash received, so that is 1,80,000. So 90% is work certified anta kottidare. The notional profit they are given 72,000. So before that I told you how much contract is completed. First we have to be make it a calculation. Okay. So make it 4 parts. 4 lakh. 4 lakh ಅಂದರೆ 25% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 lakh. 50% ಅಂದರೆ 2 lakh. 75% ಅಂದರೆ 3 lakh. 100% ಅಂದರೆ 4 lakh. It is 25%, it is 50%, it is 75% and it is 100%. or maybe ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 1,80,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 4,80,000ಗೆ 10% ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮದು 80% ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 6 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 lakh rupees means it should have to be ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ 50%. 7 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 6 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 50%ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 25%ಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ rectification of here. Okay, cash he has received from 4,80,000, but he has certified from the 80% of work certified. 80% of work certified ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 6 lakh rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 6 lakh rupees ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3,50,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 7 lakhಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ rectify on here. Okay, so in the next problem, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡು 90% ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ there is no need to be you have to calculate from the against one. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ ಯರ್ 4 lakhನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ 2 lakh rupees. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 50%. ಈ ಟೋಟಲ್ 50% ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ 50% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ, 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50% ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 50% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 75%ಅಲ್ಲಿ 3 lakhsದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ 2 lakh
99,999 ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 75%. ಸೊ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 75%. ಸೊ 3 ಲ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 50%. ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ 50% ಮುಗಿದಿದೆ. ವರ್ಕ್ 50% ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ 25% ಮುಗಿದಿತ್ತು, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 50% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 75%ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ work completed is half or 50% of the contract price, but less than 1/3 or 75% of contract price. So 2/3 of notional profit is transferred to profit and loss account. Okay, so what is the formula? Profit and loss account is equal to 2/3 of notional profit into cash received divided by work certified. 2/3 into what is the notional profit? 72,000 into cash. How much is received? 1,80,000. Then what is work certified here? 2 lakh. So what is the amount? 43,200. Correct. So next is whatever the balance of profit transferred to reserve account. Correct. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4 lakh. So 4 lakh minus your transferring profit and loss account is 43,200. So that is amount should be on. So here little have been correction make it here. So here it is not a contract price. Okay, that is your notional profit, that is 84,000. Just it is a mistake. 84,000. Yes, that is a notional profit. Okay, notional profit idalli ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 61,600. ಓಕೆ, ಸೊ ಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ what is your notional profit here? 72,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ 43,200. okay, the remaining should be 28,800. so total it is 72,000. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 28,800 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. Then next will come from the third one. So see the third one problem. So see here this is asked from the question paper from 2014. From the following information, calculate the amount to be transferred to profit and loss account in case of contract costing. So notional profit is 1,40,000. Then value of work certified is 7 lakhs. Then contract price is 10 lakhs. Contractor pay 90% of work certified. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇ 90% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶು
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 90% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪೇ 90% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, calculation of cash received. So that is 90% of work certified. Yes, 90% of work certified ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ 90% ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7 lakhs into what is the percentage, 90%. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ 90% ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾದರೆ 6,30,000. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ 90% ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು 7 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ 90% ಶುಡ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ 6,30,000 ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 6,30,000 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 4 parts. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 10 lakh rupees ಇದೆ. 10 lakh rupees means make it 4 parts, 2,50,000, 5 lakhs, then 7,50,000, then it is 10 lakh. It is 25%, this is 50%, 75%, and it is 100%. Yes. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 7 lakhs. 7 lakhs rupees ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2,50,000 ಇದು ಮುಗೀತು, 5 lakhs ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ. 7 lakh ಅಂದರೆ 3/4 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 3/4. ಇನ್ನು 3/4 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 7 lakh. 7 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 75%. 75% ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 7,50,000 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 7,50,000 ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಓನ್ಲಿ 7 lakh ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ 75%. ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಅಂದರೆ 7,50,000 ಮೇಲೆ ₹1 ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 100%ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75%ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 7 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 75% ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 75%. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ since work is completed is half, 50% of contract price, half of contract price but less than 1/3 or 75% of contract ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ 2/3 ಆಫ್ notional profit. So profit and loss account is equal to 2/3 of notional profit into cash received divided by work certified. This is your formula. So then 2/3 into, what is the notional profit, 1,40,000 into cash how much is received. I told calculated here from the cash how much he received, 6,30,000. Then work certified is 7 lakh. So total amount is 80
4,000. So then remaining amount we have to be transfer from profit and loss account, correct? The balance profit transfer to reserve account. So here I told you that is you should have to take a notional profit. Yes. So what is the notional profit? 1,40,000. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಇನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 84,000. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 56,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,40,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 1,40,000 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 56,000 ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ? 84,000 ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So come from the next problem from the this is as from the RCU, that is 2013 from 5 marks. Okay, so from the following information calculate profit to be transferred to profit and loss account and reserve. So amount to profit and loss account ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 20 lakhs. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 90% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then notional property is 2,50,000. The estimated profit is 2,40,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು 90% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? 90% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? 20 lakh, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ 90% ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 lakh. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 90% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 18 lakhs, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 18 lakhs. ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. Now we can come for how much work is completed. You have to calculate. So total 20 lakh ಅಂದರೆ make it 4 parts. 20 lakhs ಅಂದರೆ 5 lakh, 10 lakhs, 15 lakh and 20 lakh. ಇದು 25%, ಇದು 50%, 75% and it is a 100%. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇಗ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? 18 lakh ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 18 lakh ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ 18 lakh ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? 5 lakhಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 10 lakhಕ್ಕಿಂತಲೇ ಹೆಚ್ಚು, 15 lakhಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. 18 lakh ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 100%ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 100% ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 75%, ಕರೆಕ್ಟ್. 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 18 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 75% ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 2 lakhs rupees ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ more than the 75%. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು 18 lakhs ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 18 lakhs. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 18 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ 18 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 75%. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ 3/4 or 75% of
contract price and near to complete. So amount transferred to profit and loss account is based on the estimated ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಇತ್ತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರ್ತದೆ, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ 1/3 ಆಫ್ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 2/3 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, 100% ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2/3 1/3 ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಇತ್ತಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ contract price. Yes, your estimated profit is 2,40,000 into work certified. Work certified ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ, 18 lakh. You are calculated. Contract price is 20 lakhs. So total profit is 2,16,000. This is transfer from the profit and loss account. So balance of profit transfer to ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಯರ್, 2,50,000 minus 2,16,000. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2,50,000. ಸೊ 2,50,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2,16,000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ 34,000 ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ video and you can solve the problem. So remaining question paper problems I will send you from the questions, you can try to solve. If it is not coming, I will give you from the answers from that. Okay, thank you. If you have any queries, you can ask me, there is no problem. Or maybe if you have to be in any confusions on here from the any videos, then you can put it from the suggestion from me from the YouTube, then I will clarify it. Okay, thank you.